नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरचा गिलहोत्रा। पहला पेश ने छानवीआं खबरां। पलक तो शुरू हो रहे संसद के बजट इजलास लई आल पार्टी मीटिंग अज। चोन कमीशन ने 15 सूबियां दीआं 56 राज सभा सीटां लई चोणां दा कीता ऐलान। सभ्याचारक मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 विच पहला इनाम जित्या। केंद्र ने अतवादी संगठन सिमी ते पाबंदी 5 साल लई वधाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा दौरान पूरे पंजाब विच देखण नूं मिली लोकां दी भारी भागीदारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। संसदी मामलों बारे मंत्री प्रहलाद जोशी अज नवी दिल्ली विखे लोक सभा और राज सभा विच सियासी पार्टियां दे नेतावां नाल बैठक करनगे। यह सर्व पार्टी बैठक संसद के लाइब्रेरी भवन विच सवेरे 11:30 बजे हो रही है। इस बैठक दौरान 31 जनवरी तो 9 फरवरी तक चलन वाले संसद के बजट इजलास नूं सफल बनाउण लई सारियां सियासी धिरां नाल हां पक्की गलबात कीती जावेगी। 31 जनवरी नूं संसद का इजलास राष्ट्रपति के भाषण नाल शुरू होवेगा अते सरकारी कामकाज दीआं लोड़ां तहत यह इजलास 9 फरवरी नूं समाप्त हो सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी नूं अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करनगे। चोण कमीशन ने 15 सूबियां दीआं 56 सीटां लई राज सभा चोणां दा ऐलान कर दिता है। चोण कमीशन के ऐलान मुताबिक इन्हां सीटां लई 27 फरवरी नूं चोणां होणगीआं अते चोणां लई नोटिफिकेशन 8 फरवरी नूं जारी किया जाएगा अते परचे दाखल करन दी आखिरी मिति 15 फरवरी होवेगी। जिन्हां सीटां लई चोणां करवाईआं जाणगीआं उन्हां विच उत्तर प्रदेश दीआं 10, महाराष्ट्र ते बिहार दीआं 6, पश्चिमी बंगाल अते मध्य प्रदेश दीआं 5, गुजरात अते कर्नाटक दीआं 4, आंध्र प्रदेश अते तेलंगाना, राजस्थान अते ओडिशा दीआं 3 अते उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा अते हिमाचल प्रदेश की 1 सीट शामिल है। सभ्याचारक मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह परेड 2024 विच पहला इनाम जित्या है जो कि सभ्याचारक प्रतिनिधिता के खेतर विच एक महत्वपूर्ण प्राप्ति है। झांकी परंपरा अते नवीनता का एक अद्भुत सुमेल है। गणतंत्र दिवस के जश्नां के हिस्से वजों दिल्ली के लाल किले ते चल रहे भारत पर्व से भारी अते उत्साही भीड़ देखने को मिली है। सैर सपाटा मंत्रालय वालों लाल किले के सामने बगीचे अते ज्ञान मार्ग से 9 रोज़ा सालाना समागम करवाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी खेतरी सभ्याचारक केंद्र द्वारा गतिशील सभ्याचारक प्रदर्शन अते वख-वख राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशों के सभ्याचारक दलों द्वारा आकर्षक पेशकारियां इस मेगा इवेंट दीआं मुख विशेषतावां ने। त्योहार दिल्ली स्थित वख-वख खेतरी सभ्याचारक संघां द्वारा सभ्याचारक प्रदर्शनों के नाल स्थानक प्रतिभा नूं भी उत्साहित कर रहा है। लोग फूड कोर्ट स्टालां ते देश के वख-वख हिस्सों तो भोजन का आनंद ले रहे हैं जो कि वख-वख तरह के रसोई प्रबंधों की पेशकश करते हैं। दस्तकारी अते हैंडलूम स्टालां वाला एक ऑल इंडिया क्राफ्ट्स मार्केट समूचे प्रदर्शन की अमीरी अते जीवंतता नूं वधा रहा है। 26 केंद्रीय मंत्रालय अते विभाग की सरकार दीआं नागरिक केंद्रीय योजनावां अते मिशन जीवन एक जिला एक उत्पाद विकसित भारत नारी शक्ति अते एक भारत श्रेष्ठ भारत वर्गियां पहलकदमियां विच हिस्सा ले रहे हैं। भारत पर्व 23 तो 31 जनवरी तक लोकां लई मुफ्त दाखला दे नाल खुला है। देश के विभिन्न सैलानी आकर्षणां नूं प्रदर्शित करने लई 30 तो वध राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशों के पवेलियन भी स्थापित किए गए हैं। सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी नूं गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 तहत अगले 5 सालों लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। सिमी ते आखिरी पाबंदी जनवरी 2019 लगाई गई सी। गृह मंत्रालय ने एक बयान विच कहा है कि सिमी देश विच अतवाद नूं उत्साहित करन, शांति अते फिरकू सद्भावना नूं भंग करन विच लगी हुई है जो भारत की प्रभुसत्ता सुरक्षा अते अखंडता लई नुकसानदेह है। बयान च कहा गया है कि सिमी अते इसके मैंबरां खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकू कानून समेत कानून दीआं वख-वख धारावां तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,87,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13,241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 438 ਥਾਈਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1,47,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ-ਮਾਜਰਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਭਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ, ਪਾਤਰਾ, ਸਨੌਰ, ਭਾਦਸੋਂ, ਕੱਗਾ, ਕਨੌਰ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 10 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਰਬੀ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਪੇਡਾ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੂੰ DC ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੂੰ DC ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੂੰ DC ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ DC ਬਠਿੰਡਾ, ਆਦਿਤਯ ਉਪਲ ਨੂੰ DC ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੰਚਾਲ ਨੂੰ DC ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੌਤਮ ਜੈਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ शुरू कर दिते। हंगामा तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा, जिस दौरान दविंदर यादव ने कहा कि पार्टी विच अनुशासनहीनता लई कोई थां नहीं है अते अजिहा करन वालियां खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस मौके कौमी समागम में भाग लैन वाले पंजाब NCC बटालियन के 45 सीनियर डिवीजन कैडेटां नूं बटालियन हैडकुआटर जलंधर में विशेष तौर पर सन्मानित किया गया। कमान अधिकारी कर्नल विनोद जोशी ने दसिया कि गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम जलंधर में NCC कैडेट पिछले 20 दिनों तो सीत लहर के बावजूद अभ्यास कर रहे सन। इस मार्चिंग दस्ते में 7 कालजां के 45 कैडेटां ने भाग लिया, जो कि कालजां ते कैडेटां दे लई माण दा विषय है। इस मौके कैडेटां ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। नहीं है ईमानदारी का मतलब सोच, आपका काम, उसके बाद पैसा। पैसा बहुत छोटी चीज है। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। तो आपने टू पंजाब का कन्या महाविद्यालय जलंधर विखे कूड़ा प्रबंधन ਅਤੇ स्वच्छता विषय ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देश ने लगातार तीजे साल 7% तो वध दी विकास दर दर्ज की है। अर्थशास्त्र विभाग की भारतीय आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट अनुसार स्थिर आर्थिक विकास को यकीनी बनाने लई भारत की वचनबद्धता पौंड पानी च तब्दीली और कार्बन निकास को घटाने लई लोड़ींदे पूंजीकारी स्रोत मुहैया करवा रही है। भारत के माली खेत्र की चंगी स्थिति का अंदाजा लगाते हुए समीक्षा च कहा गया है कि पिछले 10 सालों में जनतक खेत्र च पूंजीकारी वधी है। 2014 तो ढांचागत सुधारां दे लागू होने कारण अर्थव्यवस्था
ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2015-16 ਵਿੱਚ 53% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 78.6% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਇੱਛੁਕ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ BCM ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਸਦਾ ਤਸਨੀਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਸਾਊਦੀ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਫ ਦਾ ਗਾਰਡਸ ਫੋਰਸ ਦਲ ਵਿੱਚ 45 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਮਾਰੂਥਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਨਰ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਖਿੜਨ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਖਿੜਨ ਨਾਲ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RN UDD ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੌਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪਲਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ 56 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰੇਡ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿਮੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।